अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अजीज दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अज मार्च का भी आगाज हो गया है और रमज़ानुल मुबारक का भी आगाज जड़ा ना वो अल्लाह ताला ने फरमा दिता। ये 2025 दे वाला जड़ा साडा दौरा तर्जमा कुरान है, जिहदे हवाले नाल जुमेरात वाले दिन इस्तकबाले रमज़ान दे मौजू दे उत्ते गुफ्तगू हुई सी। कुरान, रमज़ान, रोज़ा और रोज़े दा हासिल, ये वो चीज़ां सी जिहदे उत्ते उस वेले गुफ्तगू हुई। बहरहाल इस दफ़ा जिहड़ा है वो ये इरादा बनाया कि इंशाअल्लाह ये दौरा तर्जमा कुरान असी पंजाबी ज़बान दे विच करांगे। और दूसरी गल यह है कि इनू जिहड़ा ज़्यादा तफसील दे विच नहीं जावांगे, ज़्यादा डिटेल विच नहीं जावांगे, ताकि एक महदूद वक़्त दे विच ये साडा जिहड़ा ना वो मुकम्मल हो सके। और हुण मैं सूरा फातिहा पढ़ी थी, जिहड़ी कुरान हकीम दी सब तो पहली सूरत है। और ये सूरा मुबारका जिहड़ी है ये बड़ी अहमियत दी हामल है। नमाज दे विच भी असी नमाज दा तुसी समझ लो कि सब तो अहम हिस्सा वा। ये सूरत जिहड़ी है ना, ये बस इदां समझो कि अगे जिन्ना भी कुरान है वो उस दी बुनियाद ये सूरत है। इनू असासुल कुरान भी कहा गया है। यानी एक इंसान जिहड़ा ओहदे एहसासात, ओहदे तासरात जदों वो अपने मालक नू पहचान लवे ते फिर ओहदियां ख्वाहिशात, आरजूआं, तमन्नावां वो इहदे विच बयान होईयां। अलबत्ता यह है कि जिहड़ा अपना यूट्यूब चैनल है ओहदे विच तरीकुल कुरान दे नां ते सूरा फातिहा और सूरा बकरा तफसील दे नाल जिहड़ी है ना वो मैं बयान कीती है। ते ओहदे आगाज दे विच मतलब यह है कि इन्हां तफसील नाल भी अगर कोई आदमी समझना चाहे तो उतों समझ सकता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नाम दे नाल जिहड़ा
नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल शुक्र और कुल तारीफ इस ये सिर्फ अल्लाह दे वास्ते ही है, जेड़ा तमाम जहाना दा रब है या पालन वाला है। अर रहमान रहीम, जेड़ा इंतहाई मेहरबान और हर वेले रहम करने वाला है। मालिक यौमुद्दीन, और ओ बदले दे दिन दा मालिक है, मुख्तार है। बदले दे दिन, क्यामत दे दिन, हिसाब किताब दे दिन, कुल इख्तियार ओदे हाथ विच होएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, असीं तेरी ही इबादत करदे हां और तेरी ही इबादत करांगे, और तुझ ही तो मदद मंगदे हां और तेरे कोलों ही मदद मंगदे रवांगे हमेशा वास्ते। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सानू सीधा रस्ता दिखा दे। यानी ये मदद मंगी जा रही है, साडी मदद फरमा। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, यानी सानू सीधा रस्ता जड़ा वो दिखा दे। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रस्ता उन्हां लोकां दा जिन्हां दे उत्ते तेरा इनाम होया। गैरिल मगदूबे अलैहिम, ना के उन्हां दा रस्ता जिन्हां दे उत्ते तेरा गजब होया, यानी तेरी नाराजगी हुई। वलद्दालीन, और ना ओ जेड़े गुमराह हो गए, यानी ना उन्हां दा रस्ता मेरी ख्वाहिश है कि जेड़े भटक गए, गुमराह हो गए। आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि फिर जदों ये सूरत मुकम्मल करते सी, इस तो बाद आमीन कहते सी, जिहदा मतलब यह है कि ऐ अल्लाह इदां ही होवे, जो मेरी ख्वाहिश है, जो मैं मंगया इसे तरह मैनू मिल जावे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, इन्हां नू कहंदे आ हरूफे मुकत्ताआत। ये हरूफ जेड़े है इन्हां नू इदां ही अकेले अकेले पढ़िया जांदा वा, और इन्हां दा तर्जमा भी इसे तरह अलिफ लाम मीम ही कीता जांदा वा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन तो इसे तरह ही चलिया आ रहा। फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, ये वो किताब है जिहदे विच कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और जेड़े बचना चाहते आ उन्हां वास्ते ये हदायत है। अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गायब, वो लोग जेड़े गायब दे विच हुंदिया होया, यानी अल्लाह नू ना देखदिया होया ओदे दे उत्ते ईमान लै आंदे आ। व युकीमुन सलाह, और नमाज कायम कर दिया, यानी नमाज दी पाबंदी कर दिया। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जेड़ा रिज़्क असीं दिता ओदे विचों अल्लाह दे रस्ते दे उत्ते खर्च भी करते रहंदे आ। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान रखदे आ। इत्थे अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम नहीं है, लेकिन
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ੂਫ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, ये इलैका ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फरमाया जा रहा कि ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵਬਿਲ ਆਖਿਰਤ ਹੁਮ ਯੂਕਿਨੂਨ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਲਾਇਕਾ ਅਲਾ ਹੁਦਮ ਮਿਰ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ, ਔਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਹ ਵੀ ਪਾਣਗੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਉਨ ਅਲੈਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਅੰਜ਼ਰਤਹੁਮ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਰੋ। ਅਮ ਲਮ ਤੁਨਜ਼ਿਰਹੁਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਉਹ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਖਾਤਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਲਾ ਸਮਇਹਿਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਵਾਲਾ ਅਬਸਾਰਿਹਿਮ ਗਿਸ਼ਾਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਵਮਿਨ ਨਾਸ ਮਨ ਯਕੂਲੂ ਆਮੰਨਾ ਬਿल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਅੱਲਾ ਤੇ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਵਮਾ ਹੁਮ ਬਿਮੁਅਮਿਨੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू, ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਵਮਾ ਯਖਦਊਨਾ ਇਲਾ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਵਮਾ ਯਖਦਊਨਾ ਇਲਾ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ। ਵਮਾ ਯਸ਼ਉरून, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ ਮਰਜ਼ੁਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बीमारी पैदा हो गई। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ताला ने भी
ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਇਆ। ਵਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਕਜ਼ਿਬੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਵਇਜ਼ਾ ਕੀਲ ਲਹੁਮ ਲਾ ਤੁਫਸਿਦੂ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਮਾ ਨਹਨੁ ਮੁਸਲਿਹੂਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਫਸਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਲਾ, ਐ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाह हो जाओ, या ए मुसलमानों आगाह हो जाओ, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, बस यही है जेड़े फसाद करने वाले है। वलाकिन ला यशउरून, लेकिन इन्हां नूं ये समझ नहीं हैगी, शऊर नहीं हैगा। वइज़ा कीला लहुम, और जिस वेले इन्हां नूं कहा जांदा आमिनू कमा आमन नास, ईमान लियाओ जिद्दां दूसरे लोग ईमान लियाए, कालू, ते ये कहंदे आ कि आनो मैनो कमा आमन सुफहा, असी ईमान लियाइए जिद्दां वो बेवकूफ ईमान लिया। हुण ये समझ लो कि ये असल दे विच यानी एक वो लोग आ जिन्हां नूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्टिफिकेट जारी कर रहे आ, और एक वो लोग आ जिन्हां दे विच खराबियां वा। उन्हां नूं जिस वेले किहा जांदा है कि बई तुसीं इन्हां लोकां दी तरफ देखो जिन्हां ने इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां, मक्के दे विचों हिजरत करके मदीने आ गए सब कुछ छड्ड के अल्लाह दी रज़ा वास्ते, ते इन्हां वल देखो, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ इन्नहुम हुमुस्सुफहा, बेशक यही बेवकूफ है, वलाकिन ला यालमून, लेकिन ये जानते नहीं, इन्हां नूं ये इलम नहीं हैगा कि असी हकीकतन बेवकूफ हैं। अल्लाह ताला दे हाँ सानू कोई अकलमंद शुमार नहीं किया जाता। वैज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जिस वेले इन्हां नूं कहा जाता कि ईमान लियाओ, वैज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जिस वेले इन्हां दी मुलाकात हुंदी है ईमान वालियां दे नाल, कालू आमन्ना, ते उस वेले ये कहंदे आ कि असी ईमान लियाए हैं, असी ईमान वाले हैं। मतलब वाइजा खलो इला शयातीनहिम, और जिस वेले ये अपने शैताना दे नाल मिलदे आ, यानी अपनी सोच रखन वाले, अपनी फिक्र रखन वाले, ये अपनी कैटागरी दे जेड़े लोग आ, जिस वेले उन्हां दे नाल हुंदे आ, कालू इन्ना माकुम, तो कहंदे आ कि असी तां तुहाडे साथी हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, असी ते उन्हां नूं मजाकन ये कह रहे सी कि असी ईमान वाले हैं। मतलब ये है कि असल दे चो पिछे मैनू शुभा यह है कि ये कुछ थोड़ी जी चीज़ जिहड़ी है वो रह गई है। यानी इनू अगर असी 13 नंबर आयत जिहड़ी है ना, वाइज़ा कीला लहुम, जदों इन्हां नूं कहा जांदा है आ मैनू कमा आमन नास, ईमान लियाओ जिद्दां वो दूसरे लोग ईमान लियाए, वो कुर्बानियां देन वाले, तुहाडे विच ये कुर्बानी दा जज्बा क्यों है नहीं, ये यकीन क्यों है नहीं कि तुसीं इस कुर्बानी वास्ते अपने आप नूं
ਤਿਆਰ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੋ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਆਮਨ ਸੁਫਾ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ। ਯਾਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਗਬਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੇਲਮੂਮ ਦਾएं ਬਾएं ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਯੱਕ ਰੁਖਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਾ ਇਨਹੁਮ ਹੁਮੁਸ ਸੁਫਹਾ, ਅਗਾਹ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ, ਵਲਾਕਿਨ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤਨ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅਕਲਮੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵਇਜ਼ਾ ਲਕੁਲ ਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਇਜ਼ਾ ਖਲਊ ਇਲਾ ਸ਼ਯਾਤੀਨਹਿਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਮਾਕੁਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਮਾ ਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਮਾਕੁਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਮਾ ਨਹਨੁ ਮੁਸਤਹਜ਼ਿਊਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਯਸਤਹਜ਼ਿਉ ਬਿਹਿਮ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਵਾ ਯਮੁੱਦੁਹੁਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਫੀ ਤੁਗਯਾਨਿਹਿਮ ਯਾਮਹੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਲਾਇਕ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਇਸ਼ਤਰਵੁ ਦਲਾਲਤ ਬਿਲਹੁਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਯਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਮਾ ਰਬਿਹਤ ਤਿਜਾਰਤਹੁਮ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਜਾਰਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ ਲਈ, ਈਮਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਨਫਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਮਾ ਕਾਨੂ ਮੁਹਤਦੀਨ, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਰਹੇ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਸਲਹੁਮ ਕਮਸਲ ਲਜ਼ੀ ਇਸਤੌਕਦਾ ਨਾਰਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਜਲਾਈ। ਫਲਮਾ ਆਦਾਤ ਮਾ ਹੌਲਾਹੂ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਹਬ ਅੱਲਾਹੁ ਬਨੂਰਿਹਿਮ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਜਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਰਾਬਰ। ਵਤਰਕਹੁਮ ਫੀ ਜ਼ੁਲੁਮਾਤ ਲਾ ਯੁਬਸਿरून, ਔਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਨੇ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਬਦਬਖਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੰਮਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੁੰਮੁਨ ਬੁਕਮੁਨ ਉਮਯੁਨ, ਇਹ ਬਹਿਰੇ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਔ ਕਸਯਿਬ ਮਿਨ ਸਮਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਫੀਹ ਜ਼ੁਲਮਾਤੁਮ ਵ ਰਅਦੁਮ ਵ ਬਰਕ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗਰਜ ਵੀ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਯਜਅਲੂਨਾ ਅਸਾਬਿਅਹੁਮ ਫੀ ਆਜ਼ਾਨਿਹਿਮ, ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਨ ਸਵਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੜਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਜ ਕੜਕ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਜਅਲੂਨਾ ਅਸਾਬਿਅਹੁਮ ਫੀ ਆਜ਼ਾਨਿਹਿਮ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਿਨ ਸਵਾਏ, ਕਿ ਇਸ ਕੜਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਲ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਮੁਹੀਤੁਮ ਬਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਯਕਾਦੁਲ ਬਰਕੁ ਯਖਤਫ ਅਬਸਾਰਹੁਮ, ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੁੱਲਮਾ ਅਦਾ ਲਹੁਮ ਮਸ਼ੌ ਫੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਅਜ਼ਲਮ ਅਲੈਹਿਮ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮੂ, ਤੇ ਇਹ ਖੜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਨ ਦੇ ਸਖਤ ਤਕਾਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਮਿਨ ਨਾਸ
ਮਨ ਯਅਬੁਦੁੱਲਾਹ ਅਲਾ ਹਰਫ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਊ ਸ਼ਾਅ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਚਾਹਵੇ, ਲਜ਼ਾਹਬਾ ਬਿਸਮഇਹਿਮ व ਅਬਸਾਰਿਹਿਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਅਤਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਾਰਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਾਸ ਉਬੁਦੂ ਰੱਬਾकुम, ਲੋਗੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਇਬਾਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਨਾਸ, ਇਹਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਬਦ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਬਦ ਕਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਸੁन्नत ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਾਸ ਉਬੁਦੂ ਰੱਬਾकुम, ਲੋਗੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਖਲਾਕਾकुम, ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿकुम, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੱਤਕੂਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਜਾਅਲ ਲਕੁਮੁਲ ਅਰਦਾ ਫਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਵਸਮਾ ਬਿਨਾ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਬਣਾਇਆ। व अनज़ल मिन अस्समाइ माँ, और उन्हें आसमान तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ। ਫਅਖਰਜ ਬਿਹੀ ਮਿਨ ਸਮਰਾਤ ਰਿਜ਼ਕਨ ਲਕੁਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਲਾ ਤਜਅਲੂ ਲਿਲਾਹਿ ਅੰਦਾਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। व अंतुम तालमून, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। व इन कुंतुम फी रैब, अगर तुसी किसी शक दे विच हो, मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, उस कलाम दे बारे च जिहड़ा असीं अपने बंदे ते यानी मुहम्मद रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल कीता। फातू बिसूरत मिन मिसले, ते फिर इहदे वर्गी एक सूरत लैके आओ। यानी कुरान नाज़िल कीता ना, तो कुरान जैसी कोई एक सूरत जिहड़ी है वो तुसी लैके आओ। वादू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, और बुला लो अपने गवाहां नूं, यानी वो सब जिहड़े ये गवाही देन कि ये अल्लाह ताला दा कलाम नहीं, ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ नहीं रखते, तो उन्हां सब दी मदद लैके इस जैसी कोई एक सूरत बना के लै आओ। वैसे मज़ामीन ये है कि तरीकुल कुरान ਜਿਹੜੇ यूट्यूब ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿन बहरहाल ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿन ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। वादू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, और बुला लो अपने गवाहां नूं अल्लाह तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ
ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਮੌਜੂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਫਇਲਮ ਤਫਅਲੂ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਵਲਨ ਤਫਅਲੂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਤਕੁ ਨਾਰ ਅੱਲਤੀ ਵਕੂਦੁਹਾ अन्नास वल हिजारा, ਤੇ ਬਚੋ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਈਂਧਨ ਯਾਨੀ ਬਾਲਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਪੱਥਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਇੱਦਤ ਲਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਬਸ਼ਰ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਵਾमिलु सालिहात, ਔਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਨ ਅਤਾਬਿ ਇਲਾ ਮਾ ਯੂਹਾ ਇਲੈਯ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਾਬੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਇਬਾਦਤ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਣਾ। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि बेशक ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਗਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲਮਾ ਰੋਜ਼ਕੂ ਮਿਨਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਗਾਤ ਉੱਪਰ ਜੰਨਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੁੱਲਮਾ ਰੋਜ਼ਕੂ ਮਿਨਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਨ ਸਮਰਾਤ ਰਿਜ਼ਕਾ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਕਾਲੂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਜ਼ ਅੱਲਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਕਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤੂ ਬਿਹੀ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਗਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਉਹਦੀ ਰਗਬਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਗਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਗਬਤ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਲਹੁਮ ਫੀਹਾ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਹਰਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬੀਵੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਆਦਤ ਲ ਇਬਾਦੀ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਮੈंने ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਲਾ ਐਨੁਨ ਰਾਤ ਵਲਾ ਉਜ਼ੁਨੁਨ ਸਮਿਅਤ ਵਲਾ ਖਤਰ ਅਲਾ ਕਲਬ ਬਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਵਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯਸਤਹੀ ਅਨ ਯਦਰਿਬ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਮਾ ਬਊਦਾ ਤਨ, ਉਹ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਛਰ ਦੀ, ਫਮਾ ਫੌਕਹਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੀ। ਫਅਮਾ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਫਯਅਲਮੂਨ ਅੰਨਹੁਲ ਹੱਕ ਮਿਨ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਨਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਅਮਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਫਰੂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਯਕੂਲੂਨ ਮਾਜ਼ਾ ਅਰਾਦ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿਹਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ। ਯੁਦਿਲ ਬਿਹੀ ਕਸੀਰਮ व ਯਹਦੀ ਬਿਹੀ ਕਸੀਰਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ। व ਯਹਦੀ ਬਿਹੀ ਕਸੀਰਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ। ਵਮਾ ਯੁਦਿਲ ਬਿਹੀ ਇਲਲ ਫਾਸਿਕੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਉਹ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਯਨਕੁਜ਼ੂਨਾ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਸਾਕਿਹ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਕ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਮਾ ਯੁਦਿਲ ਬਿਹੀ ਇਲਲ ਫਾਸਿਕੀਨ, ਇਹ ਫਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਯਨਕੁਜ਼ੂਨਾ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਸਾਕਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ व ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੂ व ਰਸੂਲੁਹੂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਯਾਕਾ ਨਅਬੁਦੁ व ਇਯਾਕਾ ਨਸਤਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਯਨਕੁਜ਼ੂਨਾ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਸਾਕਿਹ, ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਦ ਨੂੰ, ਪੱਕਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। व यक़तऊन मा अमर अल्लाह बिही अन यूसला, ਔਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। व युफ़सिदून फ़िल अर्द, ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਾਦ ਦਾ ਮੂਜਬ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਖਾਸਿरून, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਈ ਤਕਫਰੂਨ ਬਿल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਵਕੁੰਤੁਮ ਅਮਵਾਤਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਸੀ। ਫਅਹਯਾकुम, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੰਮਾ ਯੁਮੀਤੁकुम, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਗਾ। ਸੁੰਮਾ ਯੁਹਯੀकुम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁੰਮਾ ਇਲੈਹਿ ਤੁਰਜਾਊਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਹੁਵੱਲਾਜ਼ੀ ਖਲਕ ਲਕੁਮ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਦ ਜਮੀਆ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਮਾ ਸਤਵਾ ਇਲਾ ਸਮਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋਣਾ। ਫਸਵਾਹੁਨ ਸਬਅ ਸਮਾਵਾਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 7 ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਹੁਵ ਬਿकुल्ल शैइन अलीम, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 7 ਆਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, और याद करो जिस वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤਜਅਲੁ ਫੀਹਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਮਨ ਯੁਫਸਿਦੁ ਫੀਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫਸਾਦ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਰਕੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਅਹਿਦ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਯੁਫਸਿਦੂਨ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਦ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਲੂ ਅਤਾਜਲੁ ਫੀਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਖਲੂਕ ਮਨ ਯੁਫਸਿਦ ਫੀਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਵ ਯਸਫਿਕੁ ਦਿਮਾ, ਔਰ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ। ਵ ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵ ਨੁਕੱਦਿਸੁ ਲਕ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਤਕੱਦਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੜਾਈ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਸ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਕਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਆਲਮ ਮਾ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। व अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, ਤੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਮਿਟਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਕਮਤ ਹੈ, ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਆ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਆਵਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਦਦ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਅਲੂਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੂਮ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਇਲਮ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लाहा, तो ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਸੁੰਮਾ ਅਰਾਦਹੁਮ ਅਲਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਕਾਲਾ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੰਬਿਊਨੀ ਬਿਅਸਮਾਇ ਹਾਉਲਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕਾ व नुक़द्दिसु लक। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਸਬੀਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕਾ व नुक़द्दिसु लक ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਆਲਮ मा ला तालमून, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ। ਕਾਲੂ ਸੁਬਹਾਨਕ ਲਾ ਇਲਮ ਲਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤਸਬੀਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।
ਕਾਲੂ ਸੁਬਹਾਨਕ ਲਾ ਇਲਮ ਲਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਲਾ ਮਾ ਅਲਮਤਨਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਲਮ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੈਕਸ ਰੱਖਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੂੰਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਆਦਮ ਦੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਤ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੂੰਕਿ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही है अल अलीम और अल हकीम। काला, ते अल्लाह ताला ने फरमाया, या आदम, ए आदम, अम बेहुम बेसमाहिम, ए आदम तू दस इन्हां नूं इन्हां दे नां, फलम अम बाहुम बेसमाहिम, ते जदों दसे उन्होंने उन्होंने उन्हां दे नाम, काला लम अकुल लकुम, ते अल्लाह ताला कहन लगा मैं नहीं तुहानूं कहा सी। जदों आदम ने दस दिते और फरिश्तियां नूं नहीं आए, ते अल्लाह ताला फरमान लगा, अलम अकुल लकुम, क्या मैं तुहानूं नहीं कहा सी, इन्नी आलम गायब समावात वाला, कि मैं जानदा वां आसमाना जमीन दे सब गायब नूं, और मैं जानदा जेहड़ी मखलूक यानी आदम मैं खलीफा पैदा कर रहा, ये किस पहलू दे नाल जेहड़ा ना ये तुहाडे तो बेहतर है या तुहाडे ते इहनूं फौकियत हासिल है। व आलम मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानदा जो तुसीं जाहिर करदे हो, और मैं वो भी जानदा जो तुसीं छुपांदे हो। वाइस कुलना लिल मलाइका, और जिस वक्त अल्लाह ताला फरमांदा कि असीं क्या फरिश्ता नूं उस जदू ले आदम सजदा करो आदम नूं, फसा जादू इला इबलीस, तो सब ने सजदा कर दिता सिवाय इबलीस दे। आबा, उसने इनकार कर दिता सजदा करन तो, वस्तकबरा, आकड़ गया, तकबर कीता, वकान मिनल काफिरीन, और हो गया काफरां विचों। वकुलना, और असीं आख्या, या आदम, ए आदम, उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, तू और तेरी बीवी रहो इस बाग दे विच, वाकुला मिनहा रगदा, और खाओ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, है सुशे तुमा, जिथों चाहो, वला तकरब हाज़िही शजरा, और देखो इस दरख्त ਦੇ नेड़े नहीं जाना, फतकून मिन ज़ालिमीन, मतलब ਇਹ दरख्त ਦਾ फल नहीं खाना, ਤੇ अगर खादा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। फअज़ल्लहुम शैतान अनहा, ਤੇ डगमगाया शैतान ने ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, यानी उन्होंने दोनों आदम और हवा नूं डगमगाया। फअखरजहुमा मिम्मा काना फी, और उन्होंने कढ़वा दिता जिथे उसी उथों। वकुल नह बेतू, तो अल्लाह ताला फरमांदा कि असीं आख्या कि उतर जाओ, बादुकुम लिबादिन अदू, तुसीं एक दूसरे दे दुश्मन हो। वलकुम फिल अर्द मुस्तकर, और हुण तुसीं ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵ ਮਤਾਉਨ ਇਲਾਹੀਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ, ਦਰਜੇ 'ਚ ਕਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, ते सिख ले आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब तो कुछ गल्लां सिख लईयां। फताब अलैह, तो इस तरह उन्हां दी तौबा हो गई। वो गल्लां की सिखियां, वो सूरा आराफ दे जांदा, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इस तरह उन्हां दी तौबा, ये तौबा दे कलमे सिख लै, यानी तौबा करन वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ।
इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, बेशक वो ते तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। कुल नहबतु मिनहा जमीआ, ते अल्लाह ताला फरमांदा असीं आख्या तुसीं सारे इथों चले जाओ। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, फिर जदों भी तुहाडे कोल मेरे वल्लों हदायत पहुंचेगी, फमन ताबिया हुदाया, तो जेड़ा मेरी हदायत दे ताबे रहा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ओदे वास्ते ना कोई खौफ होएगा और ना कोई गम होएगा ओदे वास्ते। यानी जाओ जमीन ते जो कुछ असीं पैदा कीता ओदे तो फायदा उठाओ, और फिर मैं तुहाडे कोल हदायत भेजांगा। उस हदायत दे विच हकूकुल्ला भी होणगे और ओदे विच हकूकुल इबाद भी होणगे, और ओदे ताबे रह के तुसीं जिंदगी गुजारनी है। इन्हां चीज़ां तो फायदा उठाना जिन्हां दा इलम तुहानूं इल्मुल असमा दी शक्ल च दे दिता, और इल्मुल असमा जिहड़ा है वो भी कुरान दे ताबे रवे, और ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਲਮ ਵਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਕੂਕੁल्ला ਔਰ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਫਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। ਨਿਰੀਆਂ ਤਸਬੀਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹਨੁ ਨਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕਾ व नुक़द्दिसु लक, ਨਿਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ। ਵਲਦੀਨ ਕਫਰੂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਫਰ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, इस ताबे कलाम तो आज़ाद हो के हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह की परवाह नहीं करनगे। तो फरमाया वल्लज़ीना कफरू, और जेड़े कुफर करनगे या नाशुक्री करनगे, ये ताबे नहीं होणगे। वकज़बू बे आयातिना, साडियां आयतां नूं झूठ समझणगे। ज़ाहिर है जेड़ा फिर ताबे नहीं हुंदा उस ਉਹਨੂੰ कोई डर नहीं गा, कोई ਉਹਨੂੰ फिर ਇਹਦਾ मतलब सच ही नहीं समझदा ਉਹਦੀ अल्लाह दी गल नूं। उलाइका असहाबुन नार, ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਮ ਫੀਹਾ खालिदून, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरियां नेमतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਰੀਕੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰੀਕੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ 45-50 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਉਮਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ अच्छी खासी तादाद मौजूद सी, यहूद बनी इसराइल। क्योंकि एक म्यान च दो तलवारां नहीं हो सकदियां, एक वेले दो उम्मतां नहीं हो सकदियां, एक पोस्ट उत्ते दो बंदे ते नहीं अपॉइंट हो सकदे ना। और अगर पहला जिहड़ा बंदा है वो काम सही कर रहा तो उन्होंने टर्मीनेट करने की कोई जरूरत नहीं। टर्मीनेशन या ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਉਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸਬ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਲ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਬਤੌਰ ਉਮਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ,
ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਮਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਸੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਜ਼ੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਮ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਰਸਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ औलाद इसराइल याद करो मेरियां नेमतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ। यानी कदी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ नेमतां ਹੋਈਆਂ, बड़ी दुनिया 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ मिली, लेकिन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। कदी ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तालूत, और हो सकता जुल्करनैन भी बनी इसराइली होवेगा। तो ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਫਸੀਲ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰ ਬਦਰ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਲਸਤੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਫੂ ਬਿਅਹਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। यानी वो वादा तोड़िया, पीछे भी आया ना, अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, तो मीसाक टुट गया। फिर भावें तुसीं अपने रसूल का नाम लेंदे रहो, किताब का नाम लेंदे रहो। औफू बिअहदी, पूरा करो मेरे नाल कीते गए वादे नूं। ऊफ़े बिअहदिकुम, मैं भी पूरा करा। व इय्या फरहबून, और मेरे कोलों ही डरो, मेरा ही खौफ रखो। व आमिनू बिमा अंज़लतु, और ईमान लियाओ जो कुछ असीं तुहाडे उत्ते नाज़िल कीता। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और ये तस्दीक भी करदा उस दी जेड़ा तुहाडे कोल है। वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, और देखो तुसीं ही सब तो पहले ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। यानी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, यानी ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਰ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ बढ़ के ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਵਲਾ ਤਸ਼ਤਰੂ ਬਿਆਯਾਤੀ ਸਮਨਨ ਕਲੀਲਾ, और देखो मेरी आयात ਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਵਾ ਇਯ्या फतकून, और बस मेरा ही तकवा इख्तियार करो, मेरे कोलों डरो, और कोई डर ना रखो दिल च। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और देखो मलाया ना करो हक और बातल नू, और छुपाया ना करो हक नू, व अंतुम तालमून, जदों कि तुहानू ये मालूम है। यानी तुहानू हक और बातल की पहचान हो गई है, तो हुण बातल और हक जिहड़ा उहनू गडमड ना करया करो, उहनू छुपाया ना करो। व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। वरकऊ मार राकिईन, और रुकू करो रुकू करन वालियां दे नाल। अतामुरून अन्नास बिल बिर, क्या तुसीं लोकां नूं दिंदे हो मशवरे नेकियां दे। व तनसौना अनफुसकुम, और भुल जांदे अपने आप नूं। व अंतुम ततलूनल किताब, और हालांकि तुसीं अल्लाह दी किताब पढ़न वाले हो। अफला ताकिलून, तो क्या तुसीं अकल तो काम नहीं लैंदे। वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, और मदद हासिल करो सबर तो और नमाज तो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन, बेशक ये भी बहुत भारी है। ये नमाज भी बहुत भारी बन जाती है, लेकिन
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਸ਼ੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤਬੂਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਤਬੂਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਜ਼ੁੰਨੂਨਾ अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਬਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। अल्लाह तो दुआ जी कि अल्लाह ताला सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये हुण अगला दूसरी नशिस्त च पढ़ांगे आपां।